प्रशंसा हो। आज मु आपण मानकु यीशुंकर सही क्रूसीय दुख भोग मरण एवं क्रूसरे से कहिथिबा 7टी बाणी संपर्क रे आज वाक्य आलोचना करबा पई चाहे। प्रभु आमान को सहाय्य करंतु। आज शुभ शुक्रवार आम प्रत्येक निमंते और समस्त उपस्थित बंधु मान निमंते आशीर्वाद कारण हो। प्रभु आमान को पूर्व सुजोग देइछंती तांको वाक्य ध्यान करबा पई और विशेष करिकी क्रूसरु प्रभु जो सुसमाचार देथिले ताहा आज आमे ध्यान करबा पई जाउछु। शुभ शुक्रवार वास्तव रे फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस अटे, गोटे क्षमार पर्व अटे। आमे ताहा वाक्य आज ध्यान करबा पई जाउछु। आ कहिबा पई गले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु भोग करिवार निहाती आवश्यक थिला, कारण से जदि मरिबे नहीं आपण आ मु उद्धार पाई परिबा नहीं। समुदाय जगत रे केही उद्धार करि परिबे नहीं। तेणु स्वर्गर परमेश्वर एक परित्राणर परिकल्पना करिकी योजना करिकी आपनार अद्वितीय पुत्र को से जगत को पठाइले। आउ से आसिले मानव देह धारण करि आसिले। ईश्वरक योजना नहीं कि आसिले ताहा जेपर संपन्न करिवे सेति पई से आगबर हेले। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर क्रूसर आवश्यक थिला, कारण बाइबल लिखा जाए एफिसियो तार 2:16 पदरे क्रूस द्वारा से शत्रुता विनाश करती। क्रूस द्वारा ही ईश्वर सहित आम जो शत्रुता थिला से शत्रुता को से विनाश करि परिबे। और बाइबल जदि आम देखिबा जेते जन यीशु को विश्वास करती त्राणकर्ता भाव ग्रहण करती जहन 1:12 अनुसार से ईश्वर संतान हुंती। आ ईश्वर संतान माने ईश्वर समस्त ऐश्वर्य संपत्तिर अधिकारी हुंती। किंतु बाइबल कहे जे स्वर्गर समस्त संपत्ति यीशु ख्रीष्टंक नाम रे विल करा जाइथिला। एब्री तार 9:16-17 पढ़िले आमे जानि परिबा जे स्वर्गर समस्त संपत्ति यीशु ख्रीष्टंक नाम रे विल करा जाइथिला। आ विल करा जाइथिला व्यक्ति मृत्यु भोग न करिवा पर्यंत अन्य माने तार उत्तराधिकारी ही पारिबे नहीं। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसिले, रक्त बुहाइले, मृत्यु भोग कले, जेपरि आमे समस्ते आगामी पीढ़ी आमे से स्वर्गीय संपत्तिर उत्तराधिकारी ही पारिबा। शुभ शुक्रवार दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टन को मृत्यु दंड देवा निमंते नगर बाहर को से घेनी जाउछंती। आउ नहीं जीवा समय रे राजरास्ता रे तांको विरुद्ध रे अनेक अभियोग आणुछंती, भर्सना करूछंती, तिरस्कार करूछंती एवं जो जेरूसालेम रे से सम्मानित होइतिले सेठार तांको अपमानित करी समान आगु को घसाणी नउछंती। और प्रभु यीशु को समाने क्रूसार्पित करिबा पाई क्रूसरे चढ़ाउछंती एवं दुई पार्श्व रे दुईटी चोर को मध्य रखुछंती, दुईटी दोषी को मध्य रखुछंती, जेपरि यीशु अपमानजनक मृत्यु भोग करिवे। रात्रि सारा प्रभु यीशु को प्रहारित करिसंती, विधा मारिसंती, मुहरे छेप पकाइसंती, दाढ़ी उपाड़िसंती, प्रहारित करिसंती, देहर समस्त रक्त प्राय निगाड़ी हेछि। ए प्रकार कष्ट सह्य कला परे प्रभु यीशु ख्रीष्टन को समाने क्रूसार्पित करुछंती। आ क्रूसरे चढ़िबा परे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर प्रथम बाणी से प्रकाश करुछंती। इतिमध्ये से नीरव अछंती। आ से क्रूसरे चढ़िबा क्षणी एई कथा कहउछंती। जा लिखा जाए लूक तार 23 अध्याय तार 34 पदरे एठारे स्पष्ट भाव लिखा जाउछि। सेतेबेले यीशु कहिले, पितो एमान को क्षमा करो, कारण एमाने कोन करूछंती ताहा जानंती नहीं। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर क्रूसर प्रथम बाणी थिला, पिता एमान को क्षमा करो, कारण एमाने कोन करूछंती ताहा जानंती नहीं। मोर प्रिय बंधु, प्रभु यीशु ख्रीष्टन को एते अपमान कला परे, निर्दोष व्यक्ति को तांको कष्ट देला परे, तांको अपमानित कला परे, बिना कारण तांको समाने राजरास्तार घोषाड़ी नौछंती,
ଏବଂ କୃଷାର୍ପିତ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରୁ ଏହି ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ଷମାର ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାହାନା ଦେଖାଇଥାଉ, କହିଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ଜମା କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଯାହା ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ କାହାରିକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି କ୍ଷମାର ଦିନ। ଆପଣ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ପୁନର୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦୟା କରେ ନାହିଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରୂପେ ବିଚାରିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି କ୍ଷମା କରିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଜଗତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଫେସୀୟ 4:26 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସକାଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ। ବାପା ମାନେ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରିନାହୁଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏ ଶୁକ୍ରବାରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ସାହସ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଦିନ ସ୍ତିଫାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଶିଖିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ତାର 7:60 ପଦ ଦେଖିବେ, ସ୍ତିଫାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ମନୋଭାବ ଅଛି ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ଭର୍ସନାକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ବଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। କାରଣ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ଷମା ଦେବାର ପର୍ବ ଅଟେ, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ ଚଢିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଏହି କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସପ୍ତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ମୋର ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କର। ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ, ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କ୍ଷମାର ପର୍ବ ଅଟେ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଫରଗିଭନେସ୍ ଅଟେ। କୃଷରୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର ଆମେ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଦଖୋର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାହାନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନେକ ରିଜନ ବତାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ 100ଟା ରିଜନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ହେଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କୃଷରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଥିଲା, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 23
43 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଚୋରଟିକୁ ଏସୁରେନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, এই ଚୋର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ସୁସମାଚାର କହିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାର ବନ୍ଧୁକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିନା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ଦୋଷ ପାଉଛୁ, ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଖେଦିତ ହେଉଛି ସେ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଦୟାକରି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ସେ କୃଷରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାପ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଇ କୃଷର ଚୋର ତୁଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। କୃଷୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିର୍ଯାତନା, ଅପମାନ, ଘୃଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର କହିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ଅନେକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ସେ ପର୍ସନାଲ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ପଛଉନଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ବିନାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ସୁଇସାଇଡ କରୁଛି, କେହି ନିଶାସକ୍ତ ହେଉଛି, କେହି ବା ଅନେକ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଇବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ କି ଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାର କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାରଦୀସ ଅଛି ବୋଲି? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ପାରଦୀସ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରିଣତି ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଅବି ସମୟ ଅଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ମଜା ମଜଲିସ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆସି ଠିଆ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜିର ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ এই ଜଗତରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାରଦୀସ ଅଛି। এই ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଗତରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜଗତ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ, ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାରଦୀସରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଚୋରଟିକୁ এই କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜଗତରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପାପୀ ମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ କୃଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପାରଦୀସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ଜଣେ ଚୋର, ଜଣେ ଡକାୟତ, ଜଣେ ବଦମାସ, ଯେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ, ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ବି ଚାହିଁ ନଥାଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ କୃଷର ଏହି ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ହେଇପାରିବା। ଆମ ଅଫିସରେ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର କଲିଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଯେ ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ସମ୍ବାଦକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷର ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଥିଲା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର
19 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦ ଏବଂ 27 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୀଶୁ ଆପଣ ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ଆଉ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ତୃତୀୟ ବାଣୀ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ମରିୟମ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କାରଣ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ ତୁ କାହା ଭରସାରେ ମତେ ଛାଡିକି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରୁ ଗୋଟେ ଯତ୍ନ ନେବା ବିଷୟ କୁହନ୍ତି ନିଜର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ବିଧବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିବା ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତିରସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କଥା ଶିଖାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏବଂ ଜହନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଗତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଅନେକ ଆପଣ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆପଣା ଆପଣା ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦେଶର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେ ନିଜେ ଆରାମ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସ୍ଥାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଜଗତ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ପୁଅମାନେ, ବୋହୂମାନେ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶର ତୃତୀୟ ବାଣୀରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶିଖାନ୍ତି, ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତାମାତାର ଯତ୍ନ ନିଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମ୍ବାଦଟି ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାରଣ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଉଛି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ତହିଁରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ପିତାମାତାଙ୍କ ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଜୀବନର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶିଖାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ରହିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ କ୍ରୁଶର ସପ୍ତବାଣୀ କହିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର କି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନକ ହେଇପାରିବ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 46 ପଦ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର,
ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଥିଲା। ପିତା ପୁତ୍ର କେବେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କର କଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ପାପ ସକାଶେ ପିତା ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିଯାଉଛି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଓ ମୋର ପାପର ବୋଝ ବହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ବିଳାପ ସହିତ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। କାରଣ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଦିନ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ପଡୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ପାପରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପର ବୋଝ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଉପରେ ନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ପାପ ବହିବା ସମୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଉପରକୁ ନେଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇବା ପାଇଁ, ସଦାକାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ବୋହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି? ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗିତା କେମିତି ଅଛି? ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଘଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯୋଉକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବାର ସମୟ ଅଟେ। ପିତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ସମୟ ଅଟେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମଜବୁତ ଥିଲା ଯେ ସେ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ପିତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ବାଣୀଟି ଆମକୁ ସୂଚାଏ ଯେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଜି ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାପରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପାପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତା ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ ଆସିଯାଏ। ଯଦି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସଚେତନ କରାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରୁ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀଟି ଥିଲା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28 ପଦ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ଥିଲା, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ରାତି ସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିର୍ଯାତନା, ଗେସିମନିରେ ତାଙ୍କର ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତ ଟପା ପରି ପଡୁଛି। ସେ ପ୍ରହାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିବା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଶୈଳ ହୋଇ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇଥିଲେ, ଯେ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯଦି ତୁମେ ପାନ କରିବ ତୁମେ କେବେ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୃଷିତ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ତାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ସେ ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ଅନ୍ୟର ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଜି ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଜିଖରିୟ ତାର 13 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନିର୍ଝର ବୁହାଇବେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୃଷା ସବୁ ନିବାରଣ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ତୃଷା ରହିଛି। ଧନ କମାଇବାର ତୃଷା, ଯୌନ ତୃଷା, ପଦବୀର ତୃଷା, ନାମ କମାଇବାର ତୃଷା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ତୃଷା କୋଉଠି ଅଛି? ତାର ତୃଷା ଆତ୍ମିକ ତୃଷା ଅଟେ ନା ମାଂସିକ ତୃଷା ଅଟେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ଳ ରସ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେଲେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତୃଷା ସେ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବେ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତୃଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ କଥାଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହେଲେ। ସେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାନ୍ବିତ ହେବାର ନଥିଲା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଆସିଥିଲେ, ଜଗତରେ ଆସିଲେ, ଆରାମରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବେ, ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବେ, ନିର୍ଯାତିତ ହେବେ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇବୁ। କାରଣ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ଥିଲା ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୃଷିତ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ତୃଷା କଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ତୃଷା, ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ତୃଷା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ତୃଷା, ସମସ୍ତ ତୃଷାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେଇବେ। ସେ ତୃଷିତ ହେଲେ ଯେପରି ଆପଣ କେବେ ଆଉ ତୃଷିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରର ସମ୍ବାଦ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତୃଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମେଣ୍ଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ତୃଷାକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆଜି ତୃଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତୃଷାକୁ ସେ ନିବାରଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ଥିଲା ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯୋହନ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେ ଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଠା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଅମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାହା ଯେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବା ନିମନ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏ ପତିତ ମାନବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହା ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଫିନିଶ୍ଡ, ଇଟ୍ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଗୋଟେ ଦାସ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ଜଣେ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାସ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ
ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ତାର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେତେ ପିଢ଼ି ଆସିବେ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତିର ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭାଷାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାହା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କ୍ରୁଶରୁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୃଥିବୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଏ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏ ସତ୍ୟ ବାଣୀ ଯାହା ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରେ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାପର କ୍ଷମା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ତାହା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର। ଯୀଶୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ପାପ କଣ ହବ, ମୋର ପରିବାରର କଣ ହବ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହବ, ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ କଣ ହବ, ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି କଣ ହବ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ସେ କ୍ରୁଶ ତଳକୁ ଆସିବେ, ସେ କ୍ରୁଶର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ମାନବ ଜାତିକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା, ତାହା ସେ କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କ୍ରୁଶରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ କହିଥିବା ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାଣୀ, ତାଙ୍କ ସପ୍ତମ ବାଣୀ କଣ ଥିଲା, ତା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଲୁକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 46 ପଦ। ଲୁକ 23:46 ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସପ୍ତମ ବାଣୀଟି ଥିଲା, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବାଣୀରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉ ଯେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି? ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ
ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି ତାର 5:23 ପଦରେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶରୀର ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହଉ। ଏ ସପ୍ତମ ବାଣୀରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜଗତର ଏଣେ ତେଣେ ଧାବମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଏହି ବାଣୀଟି କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ, ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା କଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ କି? ଆସୁ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏ କୃଷିୟ ଶକ୍ତ ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭରସା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାଣୀରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ, ଏ ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଜଗତରେ ଆମର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ପାରଦେଶର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ରହିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ମନ୍ଦତାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅଟେ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାତାର ଯତ୍ନ ନେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରର ସେ କ୍ରୁଶର ସମ୍ରାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହୁଁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପିତାମାତା ଦୁଃଖର ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଉପେକ୍ଷିତ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ଥିଲା, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୃଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାଣୀ ଥିଲା, ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପାପ କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲା ପରେ ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ସମାଧିକୁ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା କରାଗଲା, ଯେପରି ସେଠାରୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।